मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी दर हकीकत मौत देरे इब्तिदाए जिंदगी। उदासीन व्यक्ति মনে করেছে মৃত্যু মানেই জীবন শেষ, অথচ বাস্তবতা হলো মৃত্যুর মাধ্যমেই আসল জীবন শুরু হয়। यहाँ हम सब मुसाफिर हैं वही आखिर ठिकाना, कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना। এখানে আমরা সকলেই মুসাফির, আখিরাত আমাদের আসল ঠিকানা। কেউ আগে রওনা করছে, কেউ পরে রওনা। मुसाफिर हर कुजा बाशद वतन रायाद मीदारद चुबुलबुल दर कफस बाशद चमन रायाद मीदारद। मुसाफिर যেখানেই থাকুক না কেন নিজ মাতৃভূমির কথা মনে রাখে, যেমন বুলবুলি খাঁচার ভিতরে বন্দি থাকলেও বাগানকে মনে রাখে। এ চমন সফা বিহি হুগা ये खबर बुलबुल को दो ताकि अपने जिंदगी को सूझ का कुर्बा करे। এই বাগান একদিন মরুভূমিতে পরিণত হবে, এই খবরটাকে বুলবুলিকে দাও যেন তার নিজের জীবন ভেবে চিন্তে বিসর্জন করে। कैसे कैसे ताजदारो बादशाह चल बसे वो खजीना बालखाना शंशुकुत क्या हुई। বহু বহু মুকুটধারী নরপতি চলে গেছে, তাদের এই ধন সম্পদ অট্টালিকা কোথায় গেল। कैसे कैसे खूबसूरत रानिया शहजादियां तन बतन सब गल गया है शक्ल सूरत क्या हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। সকলে ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। এতক্ষণ পর্যন্ত হযরত মৌলানা সাইফুল ইসলাম নুরি সাহেবের কাছ থেকে মূল্যবান বক্তব্য শুনেছেন। আমি হলাম আপনাদের মেহমান, আপনারা হলেন মেজবান। মেহমানের কদর তখনই হয় যখন মেজবান বাড়িতে থাকে, ঠিক কিনা? আর যে কোনো হুজুরের বয়ান শুনেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আর যদি আপনি একজন হুজুর বয়ানে বসছে, 5 মিনিট পরে আপনি চলে গেলেন চা খাওয়ার জন্য, আরেকজন হুজুর বয়ানে বসছে, আপনি চলে গেলেন পেশাব করার জন্য, তাহলে আপনি কোনো কিছুই শিখতে পারবেন না। আরেকজন হুজুর উঠল, আপনি গেলেন গাও 15 মিনিট পরে বাদাম খাওয়ার জন্য। এই যে বাদাম খাইলেন, 10 টাকার বাদাম কিনে 1 মিনিট আগেই মুখে দিয়েছে। এই যে খাইছেন এটা কিন্তু বান্দার হক। সব গুনাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করবেন, কিন্তু বান্দার হক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করবেন না। এটা বান্দার কাছেই মাফ চাইতে হবে। এই জন্য আমি বলবো, যার ওয়াজই শুনেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আপনারা রাজি আসেন? সবাই বসবেন তো? আলহামদুলিল্লাহ। আমি এখন আপনাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত কোরআন তেলাওয়াত করব, তারপরে আমার মূল বয়ানের দিকে চলে যাব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقاضم له ولا مضاني له ولا مضاني له ولا جلد بلد ولد جسد رسوى جزوى نزوى عزم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مقاضم له ولا مضاني له ولا مضاري له ولا مناظر له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رہے میرے مسکن حوالی کعبہ بنے میرے مدفن دیار مدینہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع اصوالہ صلو علیہ وآلہ. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں. یاد میں تیرے سب کو بلا دو کوئی نہ مجھ کو یاد رہے.
बिरद ज़बाए मेरे इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह सबाई जुड़े शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दक्षिण चंद्रपाड़ा इत्तेहादुल मुस्लिमीन ও মসজিদ কমিটির উদ্যোগে ষষ্ঠ বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলন মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি দিগর উলামায়ে কেরাম মুরব্বিয়ানে আযম পর্দানিশী মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে অসংখ্য অগণিত শুকর যে রব্বুল আলামিন দয়া করে মায়া করে দিনী পরিবেশে দিনী মাহফিলের মধ্যে সবার আগে আসার বসার তৌফিক প্রদান করেছেন। সেই জন্য কালিমাতুশ শুকর আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ। আজকের মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা শামসুদ্দিন সাহেব মুহতামিম ভুবন মাদ্রাসা, প্রধান অতিথি হযরত মাওলানা গাজী ইয়াকুব ওসমানী সাহেব। আজকের মাহফিলে আরও উপস্থিত থাকবেন হযরত মাওলানা মুফতি উবাইদুর রহমান সিরাজি সাহেব, শাইখুল হাদিস মাদ্রাসা নূরে মদিনা শাস্তাগঞ্জ। আরও বয়ান পেশ করবেন হযরত মাওলানা আনিসুর রহমান আনসারী সাহেব কসবা। আরও বয়ান পেশ করবেন হযরত মাওলানা ইসলামউদ্দিন ফারুকী সাহেব। আরও অনেক আলেম উলামা আসছেন বয়ান করবেন। সবার বয়ান আপনারা শুনবেন তো? সবাই শুনবেন? সবাই ধৈর্য সহকারে বয়ান শুনবেন। আমি আপনাদের সময় অল্প কিছু সময় আলোচনা করব। আমি যে আয়াত কেনা তেলাওয়াত করেছিলাম সেই আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ ওয়া ইউনাজ্জিলুল গায়স ওয়া ইয়া'লামু মা ফিল আরহাম ওয়া মা তাদরি নাফসুম মাযা তাকসিবু গাদা ওয়া মা তাদরি নাফসুম বিআইয়ি আরদিন তামুত। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পাঁচটা জিনিস গোপন রেখেছেন। এক নম্বর, ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ, কিয়ামত কবে হবে এটা কারো জানা নাই। জানা আছে? কারো জানা নাই কিয়ামত কবে হবে। কিয়ামত আবার দুই প্রকার, একটা হলো ছোট কিয়ামত, একটা হলো বড় কিয়ামত। ছোট কিয়ামত মানুষ যখন দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ যখন করে তখন তার জন্য তার একটা কিয়ামত। আর বড় কিয়ামত হলো আসমান ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে, নক্ষত্রগুলা ইনতাসরত একটা গ্লাস ভাঙিয়া গেলে যেমন ছোট ছোট টুকরা হয়ে যাবে, ছোট ছোট টুকরা হয়ে জমিনের মধ্যে পড়ে যাবে, পাহাড়গুলা রুয়ের দুনার মতো উঠতে থাকবে। বড় কিয়ামত। আমি সংক্ষেপে বলতেছি, আপনার আমার রিজিকের দানা যখন বাবা শেষ হয়ে যায়, আজরাইল আলাইহিস সালাম কানে কানে বলেন যে এখন তৈয়ার হয়ে যাও, এখন মউত ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নাই। মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত, শিমাল থেকে জুনুব পর্যন্ত তামাম পৃথিবীরা প্রদক্ষিণ করলাম, কোনো একটা রিজিকের দানা আমার নামে বরাদ্দ নাই। সব খাওয়া শেষ, এখন আমার মৃত্যুর পালা। ওই ফিরিস্তার নাম হলো ইসরাফিল ফিরিস্তা। এরকম হাতের মধ্যে সিংহাটা রাইকাম, মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া ইসরাফিল আলাইহিস সালাম অপেক্ষা করতেছেন। তাফসীরের মধ্যে পাওয়া যায় যে এই সিংহাটার মধ্যে বড় বড় ৬টা ছিদ্র আছে। এক একটা ছিদ্রের পাকা আল্লাহ ৭ আসমান ৭ তবক জমিন বানাইছেন। ৭ আসমান ৭ তবক জমিনকে যদি সমান করে বিছিয়ে দেওয়া হয়, যত বড় হবে, যত বিশাল হবে,
এর চেয়ে বড় বা বিশাল হবে এক একটা সিদরের পাকা। এইরকম ভাবে হাতের মধ্যে সিংহাটা রাইকা মুখের মধ্যে ঢোকাইয়া ইসরাফিল আলাইহিস সালাম অপেক্ষা করতেছেন। ইযাস সামাউ ফাতারাত ওয়া ইযাল কাওয়াকিবু ইনতাসারাত ওয়া ইযাল বিহারু ফুজ্জিরাত ওয়া ইযাল কুবুরু বু'সিরাত আলিমাত নাফসুম মা কদ্দামাত ওয়া আখারাত। ইয়া আয়াতে কারিমাতে আছে বাবা, শুক্রবার দিন বিকালবেলা কৃষকরা কৃষি কাজের জন্য গেছে, চাকরিজীবীরা চাকরির জন্য গেছে, ছেলে সন্তান মাঠে ঘাটে খেলাধুলা করতেছি। হঠাৎ করে দেখা যাবে একটা বাঁশির আওয়াজ পাওয়া যায়। হঠাৎ করে লোকেরা দাঁড়ায় যাইবে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলবে, বন্ধু হে হঠাৎ করে একটা কিসের আওয়াজ পাইতেছি, জীবনে তেমন কোনো আওয়াজ পাই নাই। মাঠ থেকে মার কাছে ফোন করবে, মা আমরা মাঠের মধ্যে খেলাধুলা করতেছি গো মা, হঠাৎ করে কি যেন একটা বাঁশির আওয়াজ শুনতেছি গো মা, তোমরা যারা বাড়িতে আছো তোমাদের কানে এই আওয়াজ যায়নি? মা বাড়ি থেকে বসে বলবে, আমরা তো এই আওয়াজটা পাইতেছি। সেখান থেকে চট্টগ্রাম টেলিফোন করব, চট্টগ্রামের লোকেরাও বলবে যে আমরা তো এই আওয়াজটা পাইতেছি। সেখান থেকে সৌদি আরব টেলিফোন করব, সৌদি আরব তো লোকেরাও বলবে হ্যাঁ আমাদের এলাকায় এই আওয়াজ। সেখান থেকে লন্ডন টেলিফোন করবে, লন্ডনের লোকেরাও বলবে যে আমাদের এলাকায় এই আওয়াজ। আওয়াজটা শুধু বাবা ক্রমে ক্রমে শুধু বাড়তে থাকবে। আওয়াজটা যখন বাড়তির মধ্যে থাকবে, যে সমস্ত ছেলেরা খেলাধুলার মধ্যে ছিল তাদের ভিতরে একটা ভয় ঢুকে যাবে, খেলাধুলা বাদ দিয়া দৌড়ে বাড়ির দিকে আসবে। যে লোকটা চট্টগ্রাম ছিল সেও চেষ্টা করে কিভাবে আমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে যাইতে পারি। যে লোকটা সৌদি আরব ছিল সেও চেষ্টা করে কিভাবে আমি দেশের বাড়িতে যাইতে পারি। দেখা যাবে আওয়াজটা শুধু বাড়তির মধ্যে আসে। আওয়াজের বিকটতা সহ্য করতে না পায় সর্বপ্রথম উড়ন্ত পাখিগুলো আস্তে আস্তে মরা শুরু হয়ে যাবে, জীব জন্তুগুলা হাঁস মুগলা আস্তে আস্তে মরা শুরু হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেন, ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুম ইন্না জালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম ইয়াওমা তারাউনাহা তাযহালু কুল্লু মুরদিআতিন আম্মা আরদাত ওয়া তাদাউ কুল্লু যাতি হামলিন হামলাহা وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। হে ইমানদারগণ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের ভয়াবহ এটা একটা কঠিন ব্যাপার। ইয়াউমা তারাউনা, ওই দিন তোমরা দেখবে প্রত্যেক দুধ পানকারী মহিলা তার বাচ্চাকে দুধ পান করানো পর্যন্ত বলে যাবে। প্রত্যেক দুধ পানকারী মহিলা তার বাচ্চাকে দুধ পান করানো বলে যাবে। আর মানুষকে দেখবে মাতাল। ওমা হুম বিসুকারা, বস্তুত তারা মাতাল নয়। ওয়ালাকিন্না আযাবাল্লাহি শাদীদ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আযাব দেখে এই সমস্ত করতেছে। ও আমার ভাইজান, চতুর্দিকে মানুষ পাগল পারা হয়ে যাবে। যে মহিলা পেটের মধ্যে বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে, শিশু সন্তান দুধের জন্য মা মা করে চিৎকার মারবে। একজন দৌড়ে আসে বলবে, এই বাঁশির আওয়াজে দেখবে পাগল পারা হয়ে যাইতেছ, ওই যে দেখ তোর সন্তান দুধের জন্য কান্দে। মা একটা চিৎকার দিয়া বলবে, আল্লাহর কসম আমার কোলে কোনো বাচ্চা নাই, যে বাচ্চাটাকে দুধ পান করানো লাগবে দুধের বাচ্চাটার কথা ভুলে যাবে। ও তার নাস সুকারা, প্রত্যেকটা জ্ঞানী মানুষ জ্ঞান হারা হয়ে যাবে। প্রত্যেকের একই অবস্থা যে হায় বিষয়টা কি, আওয়াজ দিয়ে শুধু বাড়তি আসে আর তো সহ্য করতে পারে না। তখন আকাশের দিকে তাকায় দেখবে আসমান ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হয়ে জমিনের মধ্যে পড়ে যাইতেছে। ইনতাসারাত, নক্ষত্রগুলা একটা গ্লাস ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ছোট ছোট টুকরা হয়ে যায়, এইভাবে ছোট ছোট টুকরা হইয়া জমিনের মধ্যে পড়ে যাবে। অবস্থাটা কি রকম হবে? মুফাসসিরগণ তাফসীর কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, একটা রিস্কার উপরে যদি তাম পৃথিবীটা ছেড়ে দেওয়া হয়, রিস্কাটা রুটির মতো মিলে যাবে, ঠিক তেমন ভাবে উঁচা মাদনাচা সব সমান হয়ে যাবে।
উঁচা নিচা সব সমান হয়ে যাবে। পাহাড়গুলা রুয়ের দুনার মতো উঠতে থাকবে। মুহূর্তের মধ্যে উঁচা নিচা সব সমান হয়ে যাবে। ইসরাফিল আলাইহিস সালাম যখন সিংহার ফুৎকার দিবেন, দ্বিতীয় ফুৎকার, ওয়ানফিখা ফিস-সূর ফাইযা হুম মিনাল আজদাসি ইলা রাব্বিহিম ইয়ানসিলুন। দ্বিতীয় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষ জিন্দা হয়ে যাবে। এটা হলো বড় কিয়ামত। সংক্ষিপ্তভাবে বললাম, সময় কম। ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ ওয়া ইউনাজ্জিলুল গায়স। কোথায় কখন বৃষ্টি হবে কে জানেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানেন। অনেক সময় মাধবপুর বৃষ্টি হয়, কুমিল্লাতে বৃষ্টি হয় না। কুমিল্লা বৃষ্টি হয়, সিলেট বৃষ্টি হয় না, হয় কি না? কোথায় কোন কেন বৃষ্টি হবে এটা কে জানেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, কেউ জানে না। কোন বৃষ্টির দ্বারা যে ফসলের উপকার হবে, কোন বৃষ্টি যে ফসলের উপকার হবে এটা কে জানেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, দুনিয়ার কেউ জানে না। ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ ওয়া ইউনাজ্জিলুল গায়স ওয়া ইয়ালামু মা ফিল আরহাম। মার রেহমের মধ্যে সন্তানটা কি ছেলে সন্তান হবে না মেয়ে সন্তান হবে এটা কে জানেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানেন, কারো জানা নেই। ওয়া ইয়ালামু মা ফিল আরহাম ওয়া মা তাদরি নাফসুম মাযা তাকসিবু গাদা। আগামীকাল কি উপার্জন করবেন, কি খাবেন এটা কে জানেন? কথা বলেন, কে জানেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, কারো জানা নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানেন, এটা কারো জানে। ওয়া মা তাদরি নাফসুম বিআইয়ি আরদিন তামুত। কার মৃত্যু কখন হবে এটা কে জানেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, কারো জানা নাই। ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহ। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দামি সম্মানী ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যারা নাকি তোমাদের মধ্যে মুত্তাকি, যার মধ্যে তাকওয়া আছে, যার মধ্যে খোদাবি আল্লাহ পাকের খৌফ আছে, ভয় আছে, ওই মানুষটা আমি মওলার কাছে সবচেয়ে দামি মানুষ। দুনিয়ার অর্থ সম্পদের মালিক হইলে আল্লাহর কাছে দামি হওয়া যায় না। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন ডিগ্রি লাভ করলে আল্লাহর কাছে দামি হওয়া যায় না। উচ্চ পদস্থ কোনো কর্মচারী দায়িত্বশীল হলেও মওলার কাছে দামি হয়ে যায় না। একটা মানুষ দিনদার পরহেজগার, সে গরিবের চেয়ে গরিব হইল, মূর্খর চেয়ে মূর্খ হইল, সমাজের অবহেলিত মানুষ, এমনকি নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, এমনকি ফুটপাত আছে, তার কাছে যদি আল্লাহ পাকের খৌফ থেকে বই হাত থাকে, ওই মানুষটা আমি মওলার কাছে সবচেয়ে দামি মানুষ। সুবহানাল্লাহ বলেন। তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে দামি মানুষ হয়তো কবরে যেতে হবে, ঠিক না বেঠিক? সেটা কখন? যুবকরা অনেকে মনে করতে পারেন যে আমাদের এখন কাঁচা বয়স, মুরব্বী যখন হব যে মসজিদে পড়ে থাকবো, 5 ওয়াক্ত নামাজ ছাড়বো না, তাহাজ্জুদ ছাড়বো না, এখন আমাদের কাঁচা বয়স, এখন যা করার করিনি, এরকম চিন্তা ভাবনা করাটা স্বাভাবিক। আর কিছু কিছু মানুষ আছেন যে সময় আছে বহুত, মুরব্বী যখন হব মসজিদে পড়ে থাকবো, হজ বাইতুল্লাহ উমরা করে আসবো, শেষ বয়সে আমরা ইবাদত বন্দি করবো, এই চিন্তা ভাবনার অবকাশ আসতে কি? কারণ কার মৃত্যু যে কখন আসবে কেউ বলতে পারবে না। কবি বলেন, মौत को समझा है काफिर, मौत को समझा है गाफिल, इख्तिताम जिंदगी, दर हकीकत मौत तेरे इब्तिदाए जिंदगी। উদাসীন ব্যক্তি মনে করেছে মৃত্যু মানেই জীবন শেষ, অথচ বাস্তবতা হলো মৃত্যুর মাধ্যমেই আসল জীবন শুরু হয়। यहाँ हम सब मुसाफिर हैं, वही आखिर ठिकाना, कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। এখানে আমরা সকলেই মুসাফির, আখিরাত আমাদের আসল ঠিকানা। কেউ আগে রওনা করছে, কেউ পরে রওনা। মুসাফির হর কুজা বাশদ, वतन राया दमी दारद, चुबुलबुल दर कफस बाशद, चमन राया दमी दारद। मुसाफिर যেখানে থাকুক না কেন নিজ মাতৃভূমির কথা মনে রাখে, যেমন বুলবুলি খাঁচার ভিতরে বন্দি থাকলেও বাগানকে মনে রাখে। এ চমন সখা বিহি হুগা, এ খবর বুলবুল কুদু,
ताकि अपने जिंदगी को सूझ का कुर्बा करे। এই বাগান একদিন মরুভূমিতে পরিণত হবে। এই কবরটাকে বুলবুলিকে দাও যেন তার নিজের জীবন ভেবে চিন্তে বিসর্জন করে। कैसे कैसे ताजदारो बादशाह चल बसे वो खजीना बालखाना शंशुकुत क्या हुई। বহু বহু মুকুটধারী নরপতি চলে গেছে, তাদের এই ধন সম্পদ অট্টালিকা কোথায় গেল। कैसे कैसे खूबसूरत रानिया शहजादिया तन बतन सब गल गया है शिकल सूरत क्या हुई। বহু বহু সুন্দরী নারী, বহু বহু সুন্দরী নারী ও শাহজাদিগণ তাদের রূপের বাহার গলে গলে কোথায় গেল। জিন্দগি কা মুখতাসর খ্বাব হয়, দুনিয়ার জীবন হলো একটা সংক্ষিপ্ত একটা স্বপ্ন। মৌত কি খ্বাব কে তাবির হয়, আর স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো মৃত্যু। আমাদের মরণ লাগবে নি, আপনি বলতে পারবেন না আপনি 1 বছর দুনিয়াতে হায়াত পাবেন, এই কথাও বলতে পারবেন না। আপনি দুনিয়াতে 1 মাস হায়াত পাবেন, এই কথাও বলতে পারবেন না। যে আমি 1 সপ্তাহ দুনিয়াতে হায়াত পাবো, এই কথাও বলতে পারবেন না। আমি 1 দিন দুনিয়াতে হায়াত পাবো, এই কথাও বলতে পারবেন না। আমি 1 মিনিট দুনিয়াতে হায়াত পাবো, এই কথাও বলতে পারবেন না। যে আমি 1 সেকেন্ড দুনিয়াতে হায়াত পাবো, এই কথাও বলার কোনো কি অবকাশ নাই। তাই যদি হয় নেক আমল কইরা গুনার কাজ ছাড়িয়া আল্লাহ এবং আল্লাহর পরিচয় পাওয়া দরকার আছে কি নাই? দরকার আছে নি? দরকার আছে। এটা কখন? এখন থেকেই আমল করতে হবে। আজকের মাহফিলে যিনি প্রধান বক্তা, কারা নির্যাতিত আলেম মজলুম আলমেদিন, আমার খুব মহব্বতের মানুষ হযরত মৌলানা মুফতি গাজী ইয়াকুব উসমানী সাহেব। উনাকে যে কষ্ট দিছে সরকার, তা সারা দিন রাত বলেও শেষ করা নয়। ইফতারের 2 মিনিট, ইফতারের কয়েক মিনিট আগ মুহূর্তে আল্লামা গাজী ইয়াকুব উসমানীর দরজার মধ্যে এসে লক করছে। এসে বলতেছে দরজা খোলার জন্য। দরজা খুলছেন, খোলার পরে বলতেছে যা আছে নিয়ে নেন। তিনি এখন ইফতারি পাকাইছেন। ওই দিন আবার বুটমুড়ি পাকান নাই, শুধু তরকারি আর ভাত পাকাইছেন। উনাকে ইফতারের আগ মুহূর্তে উনি কি করবেন? 3টা জিনিস বাছাই করছেন। একটা হলো তাসবিহ, দ্বিতীয় নম্বর হলো এই জায়নামাজ, তৃতীয় নম্বর হলো কোরআন শরীফ। উনি বলেন যে আমার ওই 3টা জিনিস আমাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। শুধু তাই নয়, উনি কত কতম তসবিহ, কত কতম যে কোরআন তেলাওয়াত করছেন। উনি বলেন যে আমি 3 দিন যাওয়ার পরে আমি 1 কতম কোরআন শরীফ আদায় করেছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমরা খুব ভাগ্যবান আজকে প্রধান বক্তা হিসেবে গাজী ইয়াকুব উসমানী সাহেবকে পাইতেছি। উনি 20 মাস জেলখানায় হাজতে ছিলেন। 20 মাসের মধ্যে উনি 200 খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। কয়শো খতম? 200 খতম। আমরা এখানে মধ্যে আসিনি একজন 100 খতম কোরআন শরীফ পড়ছেন। শুধু তাই নয়, উনি যখন জেলখানায় ছিলেন অনেক তাহাজ্জুদ নামাজ। বলেন যে আমাদের উপর যত জ্বর আসছে তত আমরা কোরআন তেলাওয়াত ইবাদতের মধ্যে মগ্ন হয়েছি। শুধু গাজী ইয়াকুব উসমানী ভাই কেনা, সরকার অনেক কষ্ট দিয়েছে আলেম ওলামাদের। এমন কোনো আলেম নাই, এমন কোনো আলেম নাই যারা জেলখানাতে হাজতে ছিল তাদেরকে কষ্ট দেয় নাই। হাফেজ মৌলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী, ওনাকে কোরআন শরীফটাও দেওয়া হয় নাই। তারপর একটা উলঙ্গ নর্তকী মহিলা, এই রফিকুল ইসলাম মাদানী, তাকেও উলঙ্গ করছে, ওই মহিলাটাও উলঙ্গ করছে ডিবি হারুন। তখন তাদের সাথে তারা চতুর্দিক দিয়ে ক্যামেরা ফিট করছে, তার সাথে মিলামেশা করার জন্য জোরপূর্বক মহিলাটা ইয়ে করছে। এই সমস্ত কাজ আমি আপনাদেরকে বলি, যে সমস্ত কাজ জেলখানা যাওয়ার আগে অপরাধ হয়, অপরাধ শিকার হয়ে সেরা জেলখানায় যাইতে হয়, এই অপরাধটা আবার জেলখানার ভিতরে কিভাবে তারা করে। তারপর রফিকুল ইসলাম মাদানীকে যে রুমের মধ্যে রাখা হয়েছে, এটা
ডাস্টবিনের ময়লা ফাইভ যে জায়গার মধ্যে যে ফাইভের ময়লা যে যে যায় এটার মধ্যে এই রুমের মধ্যে তাকে রাখানো হয়েছে। একটা ইঁদুর ময়লা আবর্জনা নিয়ে তার বিছানার মধ্যে ঢুকে পড়ছে পায়খানার ময়লা নিয়ে। অনেক কষ্ট দিছে রফিকুল ইসলাম মাদানীকে। আরো অনেক আলেম ওলামাকে কষ্ট, মামুনুল হক সাহেবকে কষ্ট দিছে। 116 জন আলেমের তালিকা ভুক্ত করেছিল। তাদের উপর আজীবন লানত থাকবে, দুনিয়াতেও তাদের লানত থাকবে, আখিরাতেও তাদের শাস্তি আছে। ইন্নাল উলামা ওয়ারাসাতুল আমবিয়া ওয়া ইন্নাল আমবিয়া লাম ইয়ারসু দিনারা ওয়ালা দিরহামা ওয়া ইন্নামা ওয়ারাসুল ইলম ফামান আখাযাহু আখাযা বিহাযি ওয়াফির। ইন্নাল উলামা ওয়ারাসাতুল আমবিয়া, আলেমগণ হয়েছে নবীগণ ওয়ারিস। বস্তুত নবীগণ আলাইহিস সালাম তেজ্য সম্পদ হিসেবে কখনো দিনার অথবা দিরহাম রেখে যায় নাই। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ শুধু ইলমে দিন, যে ওই ইলম অর্জন করবে সে পরিত্যক্ত সম্পদ বড় অংশ লাভ করবে। ওই আলেম হাফেজ কোরআন, রফিকুল ইসলাম হাফেজ কোরআন, ইকালি লিসাহিবিল কোরআন ইকরা ওয়ারতাকি কামা কুনতা তুরাতিল ফিদ দুনিয়া ওয়া ইন্না মানজিলকা ইনদা আখির আয়াতিন তাকরাউহা। অর্থ বলার সময় নাই। হাফেজুল কোরআনের কি দাম? তারা 6666 আয়াত তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আমিন 6666 তালার মালিক বানিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। তাদেরকে জাল হাজতে নিয়ে এসেরা এত কষ্ট দিয়েছে। 116 জনের নাম যে তালিকায় ভুক্ত করেছিল, আপনারা তো জানেন না? অবশ্যই জানার কথা। এই দুদকের কাছে জমা দিয়েছিল মানিক। তার অবস্থা কেমন? তার এখন অবস্থা কেমন? তার অন্ডকুশ ফাড়াই ফেলাইছে। এমন শাস্তি, দুনিয়া তো শাস্তি পাইতেছে, আখেরাতে তো শাস্তি পাইবে। তাদের উপর দুনিয়া তো লানত থাকবে, আখেরাতে তো লানত থাকবে। এই জন্য আমি বলবো, আলেম ওলামাকে কোনোদিন কষ্ট দিবেন না। আলেম ওলামাকে কষ্ট দিলে দুনিয়া তো শাস্তি পাবেন, পরকালেও শাস্তি পাবেন।